وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهزل قد ضاها مطلقا ابدا وما تثاب اصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدوام فلم تهرب فما وقعت ضلالة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر ضوء منه بعالمه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذوبانه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتنه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص تحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الحسن في آجامها تجمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا
واسعا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال بركة حبيب ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا وكلهم من رسول الله ملتمسا غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا يا نفس لا تقنتي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا كرمي ولن يديك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا كرمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الفاتحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الى ارواح ابائه واخوانه من الانبياء المرسلين والصحابه اجمعين والعلماء العاملين ثم الى ارواح ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا مربي ارواحنا الحبيب عبد الرحمن بن احمد سلام شيخنا مربي ارواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن سلام شيخنا مربي ارواحنا اهدي ودين من كهد الخير والى ومؤلف الكتاب الشيخ احمد شهاب بن سلام القيوري وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشى لهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبا لكل خير دافعا لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة في الأجساد التي لا تبلى ذكر أن عشرة لا تبلى أجسادهم الغازي والعالم والمعلم وحامل القرآن والنبي والشهيد والمرأة إذا ماتت في نفاسها وأهل السنة ومن قتل مظلوما ومن مات يوم الجمعة. وفي الأخبار إن الله أكرم الشهداء بخمس أمور لم يكرم بها أحدا من الأنبياء وهو أن يتولى قبض أرواحهم بيده ولا يغسلون ولا يصلى عليهم ويكفنون في ثياب الآخرة ويسمون أحياء في قبورهم ويشفعون كل يوم بخلاف غيرهم. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم بالدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة أي هذه فائدة. Ini sebuah faedah fil ajsadil lati la tabla, tentang tubuh-tubuh yang tidak akan hancur dimakan oleh tanah. Maka disebutkan anna asyaratan la tabla ajsaduhum, ada 10 manusia yang pas dikubur maka tubuhnya nggak bakal hancur. Jadi ada 10 manusia, kata para ulama, bila dikubur maka tubuhnya tidak akan hancur. Jangan tubuhnya, kain kafannya aja nggak ada, nggak hancur. Jangan tubuhnya, kain kafannya nggak hancur. Kan buktinya udah banyak, pas dikubur digali, misalnya ada pelebaran jalan, ternyata ini orang kain kafannya sama sekali nggak hancur. Kemudian tubuhnya masih awet, nggak ada yang rusak. Dari hidung, dari tangan, semua dari ujung rambut sampai kaki nggak ada rusak. Allah jaga, Allah pelihara ya. Siapa yang pertama? Al-Ghazi, orang yang berperang melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Luar biasa. Ya, orang yang perang menjelaskan Allah itu melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Kalau dia mati, maka tubuhnya nggak bakal hancur, dimakan oleh tanah. Kan ada orang yang baru berapa jam aja bau badannya udah keluar, mati ya orang ini, meninggal, wafat. Kemudian baru berapa jam aja udah bau itu Pak. Belum dia belum dikubur. Terus kalian sudah mengungkapkan, ya Allah, orang kerjaannya apa? Masih di atas tanah aja udah bau busuk. Ini kan suka dikalisin nih, kata raja apa, dikalisin pakai hiu tuh, perlukaan Cina ya, atau pakai kopi biar baunya nggak terlalu kentara.
Tapi orang-orang yang nanti disebut ini pertama tadi orang yang berperang melawan orang kafir, orang musyrikin, jangan di atas, di bawah aja udah dipendam tubuhnya nggak bakal apa, nggak bakal hancur. Yang kedua wala alimu, yang kedua guru-guru agama, yang kedua guru agama lagi perempuan tuh. Tapi yang benar-benar jalannya sesuai dengan ajarannya Rasulullah SAW. Macam-macam, yang halal dibilang halal, yang haram dibilang haram, yang mubah dibilang mubah, yang makruh dibilang makruh. Bukan kayak sekarang ya, yang membatalkan nasab apa? Ba'alam, bukan al-alim dong. Wal mu'adzinu. Yang ketiga, al-mu'adzin, orang yang suka ada. Orang yang suka ada, orang yang suka ada, di antaranya itu. Makanya orang-orang dulu tuh berebutan, pengen azan, bukan pengen dibayar, tapi pengen apa? Pengen begini nih, pengen cari-cari hal-hal yang orang-orang lain gak dapat tuh. Ini di antaranya tuh. Di antaranya orang yang nanti dia memang suka azan di masjid, di mushola, maka pas dikubur tubuhnya gak bakal apa? Gak bakal hancur. Jadi pertama orang yang berperang melawan orang kafir, orang musyrikin. Yang kedua guru agama laki perempuan. Yang ketiga mu'adzin, orang yang suka ada, yang suka ada. Tapi juga ada jangan pakai centok ya, nggak usah pakai apa, centok lempeng aja udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak gitu aja udah, nggak usah dilagu-laguin gitu. Yang keempat wahamilul Qur'an. Orang yang belajar Quran, orang yang ngajarin Quran, orang yang mempelajari Quran, orang yang ngamali isi Quran, itu namanya orang yang membawa Quran. Jadi orang yang membawa Quran itu maknanya orang yang ngajarin Quran, orang yang belajar Quran, orang yang juga dia mengamalkan isi daripada Al-Quran. Itu orang nggak bakal hancur tubuhnya dimakan oleh bumi. Dia berapa itu? 4 ya. Sekarang yang kelima. Wan nabiyyu, seorang nabi, lagi nabi, nggak bakal hancur. Kemudian wasyahidu, orang yang mati syahid, boleh syahid dunia akhirat atau syahid akhirat. Kalau syahid dunia akhirat memang dia berperang melawan orang kafir, orang musyrikin karena mengharapkan keadaan Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematiannya, dibunuh. Kemudian dia mati syahid, namanya syahid dunia, syahid akhirat. Ada orang yang syahid akhirat doang. Contohnya belajar agama tuh, menuntut ilmu agama sampai datang kematian, itu orang syahid apa? Syahid akhirat. Ada orang yang lagi dibunuh juga merupakan orang yang syahid akhirat. Wal mar'atu idza matat fi nifasiha. Seorang perempuan yang apabila dia meninggal dunia pada waktu dia nifas, pas dia melahirkan, kemudian kan keluar darah itu, darah nifas. Dalam kondisi keluar darah nifas, ini perempuan meninggal dunia. Ini perempuan tubuhnya nggak bakal dimakan oleh bumi atau oleh tanah, hancur tubuhnya. Jadi pertama orang yang berperang melawan kufar, orang-orang musyrikin. Yang kedua guru agama laki perempuan. Yang ketiga mu'adzin. Yang keempat orang yang membawa Quran, orang yang belajar Quran, kemudian orang yang ngajarin Quran juga. Ini orang mengamalkan isi Al-Quran. Yang kelima nabi. Yang keenam orang yang mati syahid. Yang ketujuh orang perempuan yang meninggal pada waktu dalam kondisi apa? Nifas. Yang kedelapan wa ahlus sunnati. Yang kedelapan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ciri daripada ahlus sunnah wal jamaah enggak pernah mengkafir-kafirkan muslim lain, muslimah lain. Itu cirinya. Enggak pernah mensyirik-syirikan muslim lain, muslimah lain. Itu cirinya itu. Kalau udah keluar kalimat-kalimat bid'ah, kalimat-kalimat kafir, kalimat-kalimat musyrik, itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi cirinya daripada ahlus sunnah wal jamaah yang paling tentara tidak pernah mengkafir-kafirkan muslim dan muslimah lainnya. Yang kedua, tidak pernah memusyrikan muslim dengan muslimah lainnya. Pernah. Karena kan enggak, keadaannya enggak begitu sekarang. Sekarang gampang banget. Muslim lain, muslimah lain dibilang apa? Dibilang kafir.
atau kafir, atau musyrik, atau musyrikah. Ente ziarah kubur, kan ziarah kubur kan ngapain kita? Kirimin bacaan Yasin sampai di kubur kita mengucapkan salam kepada ahli kubur, kemudian kita baca Fatihah, baca Yasin, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca selawat, baca istighfar, baca tasbih, yang semua pahalanya buat siapa tuh? Buat sahibul makom tadi, orang yang dikubur tadi itu. Jadi semua kita minta kepada Allah, pahala yang tadi kita baca buat orang yang dikubur tadi. Kan begitu ya? Itu sering bukan tuh? Oh, bukan. Kan selesai kita berdoa di sisi kubur tadi, orang-orang soleh tadi, apakah diperbolehkan? Ya diperbolehkan. Apakah diperbolehkan? Kita berdoa di sisi kubur orang-orang soleh diperbolehkan. Ya ada waliullah, ada nabi misalnya, ada rasul misalnya, itu berdoa di sisi kuburnya, apakah diperbolehkan? Ya diperbolehkan dan disyariatkan dalam agama kita. Jadi bukan satu kesyirikan. Nah sekarang yang berkembang dikit-dikit orang ziarah kubur dibilang apa? Dibilang syirik, musyrik, penyembah kubur. Itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah cirinya itu nggak pernah apa tadi mengkafir-kafirkan orang lain, muslim dan muslimah lainnya, nggak pernah mensyirik-syirikan muslim dan muslimah lainnya. Jadi ulang lagi, orang yang tubuhnya tidak akan dimakan oleh tanah, yang pertama orang yang berperang melawan orang kafir, orang musyrik. Yang kedua, guru agama laki perempuan. Yang ketiga, mu'allim, orang yang suka adzan. Yang keempat, orang yang membawa Quran, orang yang ngamalin Quran, yang baca Quran, yang belajar Quran, yang mengajarkan Quran. Kemudian yang kelima, Nabi. Kemudian yang keenam, orang yang mati syahid. Yang ketujuh, perempuan yang meninggal dunia pada waktu dia nifas. Yang kedelapan, ahlus sunnah wal jamaah. Yang kesembilan, waman qutila mazluman, orang yang dibunuh dalam keadaan kezalimi. Dibunuh oleh orang, dimutilasi atau ditusuk atau dibacok sampai dia meninggal dunia, itu orang pas mati tubuhnya nggak bakal dimakan oleh bumi. Luar biasa ya, luar biasa. Yang terakhir, waman mata yaumal jumu'ati, orang yang meninggal pada hari apa? Pada hari Jumat, bisa malam Jumatnya atau pada hari Jumatnya. Wafil akhbar, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha akrama syuhada'a bi khamsi umurin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang-orang yang mati syahid dengan 5 hal. Allah memuliakan orang-orang yang mati syahid. Ada anak-anak bisa jam-jam hadisnya subuh biasa pada terlambat. Subuh jamaah itu masih muda-muda, belum ada kerjaan segala macam. Biasa terlambat. Subuh jamaah, kalau siangan di rumah itu subuh sini jamaah. Mengganggu anda lagi ngajar dan atu subuh jamaah di sini. Karena kalau mulai ngajar datang atu tuh ganggu konsentrasi. Hilang konsentrasi. Subuh jamaah itu anak muda yang memang nggak ada kerjaan sama sekali, yang suka begadang malam-malam, lagi subuh kesiangan, kerja kagak, ngojek kagak, dunia kagak, akhirat kagak. Nah pada sekarang lagunya begitu, kayak doang lifestyle-nya keren-keren, tapi kosong akhiratnya, kosong dunianya sama sekali. Sian. Lain dengan dulu, kalau dulu anak-anak mudanya itu di tangannya buku, di tangannya kitab, di tangannya Quran, jadi pintar-pintar dulu. Nah sekarang handphone kelihatan menjadi apa? Akan datang kampung kita, negara kita. Anak-anak muda pada handphone semua, dari yang kecil sampai yang kuliah, dengan handphone tangannya semua. Jauh. Jadi kita dianjurinnya bukan pakai apa-apaan, pakai apa ya? Pakai handphone kita dianjurinnya tuh. Anak muda kita dianjurin pakai handphone. Siap. Ya Allah. Kita udah kalau jalan-jalan kampung tuh, pasti yang anak muda untuk pegang apa? Pegang handphone. Apa yang mainin handphone? Apa yang main handphone? Apa yang manfaat handphone?
kecuali ada manfaatnya, kecuali ada apa? Manfaatnya. Kita usaha, kita gojek, itu manfaat menghasilkan apa? Ada duit masuk di situ, tapi kalau nggak ada manfaat sama sekali buat apa? Nanti besok-besok jamaah, mau di alun-alun, mau di sini jamaah subuh. Anda bilang kali-kali jamaah subuh. Jangan malam begadang. Nggak manfaat sama sekali. Kalau dulu ada begadang, tapi begadang bukan baca kitab. Paginya ada nggak tidur, langsung aja ke Kiai ke Habib Jakarta. Ada begitu kerjaannya Sabang Sari. Emang ada kerjaannya malam, jadi begadang sampai malam, mulai baca kitab, betelah kitab. Kemudian paginya ngaji dengan Kiai Habib Jakarta, nggak tidur, terus nyambung, tapi tidur udah siang. Jam 11 lu emang sunnah namanya Failulah. Nah sekarang enggak. Jadi apa? Ada 20 tahun lu udah menguasai semua lu. 20 tahun dulu udah menguasai semua karena bukan belajar kita punya umur. Nah sekarang 20 tahun menguasai apa? Siang sama enggak kita lihat. Nah, ini bacaan tuh hilang tuh gara-gara ngomel. Ganggu, makanya ganggu atuh ngapain ada bilang kali-kali. Ada sih. Wafil akhbar dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah akrama syuhada'a bi khamsi umurin. Sesungguhnya Allah memuliakan orang-orang yang mati syahid dengan 5 hal. Lam yukrim biha ahadan al-anbiya. Yang Allah nggak memuliakan satu pun dari para nabi. Subhanallah ya. Jadi orang yang mati syahid Allah muliakan dengan 5 hal yang nggak pernah Allah berikan ini kemuliaan kepada satu pun para nabi. Itu subhanallah, orang mati syahid itu luar biasa di hadapan Allah. Luar biasa. Apa diantaranya? Wahula diantaranya an yatawalla qabda arwahihim biyadihi. Allah langsung yang cabut ruhnya dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi nggak pakai para malaikat yang langsung nyabut siapa? Allah langsung yang nyabut. Itu kemuliaannya tuh. Yang Allah nggak berikan dengan satu pun dari para nabi. Orang yang mati syahid di perang melawan orang kafir, orang musyrikin, ditebas lehernya, ditusuk, dibacok, atau dibom, atau ditembak sampai orang yang mati syahid tadi meninggal dunia, maka pasti meninggal dunia ruhnya keluar langsung Allah yang ada, langsung Allah yang cabut. Itu mulia banget, luar biasa. Lihat Imam Samudra ya, lihat Imam Samudra tuh jasanya masih apa? Masih kotor, kita lihat hina di hadapan manusia tapi mulia di hadapan Allah. Ya. Tidak di hadapan manusia tapi mulia di hadapan Allah. Kan ada orang yang mulia di hadapan manusia tapi tidak di hadapan Allah. Ente cari jangan begitu. Jangan cari mulia di hadapan manusia tapi tidak di hadapan apa? Di hadapan Allah. Cari biar orang kira apa ya? Tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang memandang orang itu dari hartanya, dari mobilnya, dari rumahnya, bukan dari takwanya. Orang sekarang memandang orang itu bukan dari takwanya, bukan dari ibadahnya, bukan, tapi dari apa? Dari hartanya dipandang di kampung, dari mobilnya dipandang di kampung, dari rumahnya dipandang di kampung. Yang dilihat itu bukan mulia di hadapan Allah. Jadi luar biasa orang mati syahid tadi. Pertama kalau dia meninggal Allah langsung apa? Yang cabut ruhnya. Yang kedua, wala yuksaluna. Orang yang mati syahid tidak dimandikan. Tapi nggak tahu badannya. Itu syahid-syahid yang di Palestina tuh udah berbulan-bulan tapi badannya nggak tahu. Mungkin ada harum tubuhnya keluar tuh. Luar biasa. Tapi orang-orang tentara Israel yang mati pada berapa jam udah apa? Baunya luar biasa. Sampai tentaranya itu yang lainnya sampai tutup hidung pakai masker karena saking bau busuk itu tentara Israel yang pada mati. Jadi nggak dimandiin. Orang-orang mati syahid tidak dimandikan. Wala yusalla alaihim, juga nggak diapain, nggak disolatin. Jadi orang
yang mati syahid Allah berikan 5 kemuliaan yang tidak Allah berikan untuk para nabi satupun. Pertama, Allah langsung yang apa tadi? Yang cabut ruhnya. Yang kedua, mereka tidak dimandikan. Yang ketiga, mereka tidak sholatkan. Kemuliaannya tuh. Yang keempat, yukaffanuna fi thiyabil akhirati, dan mereka dikafankan dengan baju di negeri akhirat. Luar biasa, bukan dari baju dunia, tapi langsung kafan dari baju apa? Dari surga, baju akhirat. Yusammauna ahya'an fi kuburihim, mereka dinamakan orang-orang yang hidup di kubur mereka. Kuburnya hidup para kafir syahid, nggak mati. Wa yushaffa'una kulla yaumin, dan mereka diberikan amanah oleh Allah, mandat oleh Allah untuk berikan syafaat setiap hari. Orang yang mati syahid setiap hari Allah berikan wewenang untuk apa? Untuk dia itu berikan syafaat setiap hari pada yang lainnya. Bila ghairihim, lain halnya dengan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rasulullah, salamun alaika rafi'a syani wa darajih.